ایک شخص آئے گا اور جس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، جو آسمان سے بارش برسائے گا اور جو مردوں کو زندہ کرتا دکھائے گا، جو لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور کروڑوں لوگ اس کی بات مان لیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ابھی کہاں ہے اور کیا اس کے آنے کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہم ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں جھوٹ کو سچ کہا جاتا ہے، جہاں برائی کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے، جہاں لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ یہ الفاظ ذرا غور سے سوچیں۔ قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ نوح علیہ السلام کا طوفان نہیں، فرعون کی سلطنت نہیں، دو عالمی جنگ نہیں، سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ ہمیں اسے جاننا ضروری کیوں نہیں ہوگا۔ دجال کا پورا نام المسیح الدجال ہے، یعنی جو زمین پر چلے، یعنی جو سچائی کو جھوٹ سے ڈھانپ دے، جو دھوکہ دینے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دجال کیسا ہوگا۔ پہلی نشانی، اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی۔ دوسری نشانی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو اسے آرام سے پڑھ سکے گا اور جان جائے گا کہ یہی دجال ہے۔ اور تیسری نشانی، وہ جوان ہوگا، مضبوط جسم ہوگا، اور اس کے پاس تین سب سے بڑے فتنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم، لیکن اصل میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ دوسرا فتنہ، بارش اور خوراک۔ وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا، فصل اگے گی، اور جو اسے نہیں مانے گا اس کی زمین خشک ہو جائے گی، اس کا کھانا ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا فتنہ، مردوں کو زندہ کرنا۔ وہ کسی کو مارے گا پھر دوبارہ زندہ کر دے گا، لیکن یہ سب کے سب صرف خدا کی مرضی سے ہوگا۔ اب یہاں سے وہ لمحہ شروع ہونے والا ہے جو آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، وہ مسیحی تھے، پھر اسلام لے آئے، اور ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تاریخ کا سب سے حیران کن واقعہ ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سمندری سفر میں تھے، ان کے ساتھ 30 آدمی تھے۔ اچانک ایک طوفان آیا اور پھر کشتی بھٹک گئی، اور آخر کار وہ ایک انجانے جزیرے پر پہنچے۔ جزیرے میں داخل ہوئے تو ایک عجیب مخلوق سامنے آئی، بہت گھنے بالوں والی، پہچان نہ سکے کہ مرد ہے یا عورت۔ اس نے کہا میں جاسوسا ہوں، آگے جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جو ہی وہ آگے گئے، ایک دروازے کے پیچھے زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک انسان بیٹھا تھا، بہت بڑا جسم اور خوفناک چہرہ تھا۔ اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ پھر وہ بولا سنو، میں دجال ہوں اور میرا نکلنا بہت قریب ہے۔ میں نکلوں گا اور ساری زمین کو روندوں گا، صرف مکہ اور مدینہ کے علاوہ۔ اور پھر تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پورا واقعہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمایا۔ تو ابھی آپ نے سن لیا کہ دجال کہاں ہے۔ دجال ابھی زندہ ہے، کسی جزیرے میں بند ہے، زنجیروں میں، انتظار میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا پرمیشن ہو اور وہ نکل آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے سے پہلے کی نشانیاں بھی بیان فرما دیا ہے۔ پہلی نشانی 3 سال کا قحط۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا، زمین 1/3 فصل نہیں اگائے گی، اور دوسرے سال 2/3، تیسرے سال مکمل انسان اور جانور بھوک سے مرنے لگیں گے۔ اور دوسری نشانی فتنوں کی بھرمار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ پھیلے گا، سچ
छुप जाएगा, लोग दीन को भूल जाएंगे, बेहयाई आम हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारी चीजें आज हमारी आंखों के सामने नहीं हो रही हैं? और तीसरी निशानी अमानत का उठना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमानत उठा ली जाएगी, लोगों पर भरोसा खत्म हो जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे और धोखा आम हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दज्जाल के बारे में सुने वो उससे बिल्कुल दूर हो जाए। और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह की कसम, लोग उसके पास जाएंगे और वो सोचेंगे कि हम साबित कदम रहेंगे, लेकिन वो उसी की इत्तबा करने लगेंगे, उसी दज्जाल की पैरवी करने लगेंगे। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो लोग अपने आप को ताकतवर समझते होंगे वो भी डगमगा जाएंगे। उसकी ताकत ये नहीं है कि वो ताकतवर है, बल्कि उसकी ताकत ये है कि वो आंखों को धोखा देता है, वो पेट को लालच देता है, वो दिल की कमजोरी से खेलता है। अब जो भूखा इंसान होगा वो दज्जाल के पास खाने के लिए जाएगा, जो गरीब होगा वो दौलत के लिए जाएगा, जो बीमार होगा वो शिफा के लिए जाएगा और वहाँ जाकर ईमान से हाथ धो बैठेगा। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल से भागो, अगर तुम उसे देखो तो उल्टे पांव भागो, क्योंकि दज्जाल का फितना सिर्फ दुआ और ईमान से टूटता है, ताकत से नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे पास हथियार है। पहला हथियार सूरतुल कहफ की पहली 10 आयत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ की पहली 10 आयत याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सूरतुल कहफ में अस्हाबे कहफ की कहानी है और वो जवान जिन्होंने जालिम बादशाह के सामने ईमान को ना तोड़ा। और दूसरा हथियार दज्जाल से पनाह की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। हर नमाज के आखिर में ये दुआ जरूर पढ़े। और तीसरा हथियार मक्का और मदीना। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल मक्का और मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। और चौथा हथियार इल्म और ईमान है। जितना आप दज्जाल के बारे में जानेंगे उतना उससे बचना आपके लिए आसान होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसलिए दज्जाल के बारे में तफसील के साथ बताया ताकि हम दज्जाल के फितने से महफूज हो सके। मेरे अजीजों, दज्जाल आएगा, इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल टलने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दज्जाल के बारे में बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल के बारे में समझा दिया, हमें रास्ता दिखा दिया, हमें निशानियां बता दिया ताकि हम दज्जाल के फितनों से महफूज हो सके। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा दज्जाल के बारे में जानें ताकि आप ऐसे फितनों से महफूज हो सके। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दज्जाल आएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम अपने ईमान को बचाने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आज रात आप जब सोए तो जरा सोचें, एक ही मिनट से ही मगर जरूर सोचें कि क्या हमारा ईमान मजबूत है, क्या हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, क्या हम माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, क्या हम गरीबों को तकलीफ देने से महफूज हैं, क्या हमारे हाथ और पैर से दूसरे मुसलमान सहीह व सालिम हैं। अगर नहीं तो आज ही से ये सारी चीजें करना शुरू कर दे। इसलिए मेरे अजीज, ये वक्त अभी आपके हाथ में है, ये वक्त हमेशा आपके हाथ में नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि आज आप सिद्ध के दिल से तौबा करें और नमाज पढ़ना शुरू करें और दुनिया के फितना परवर लोगों से महफूज रहे। अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने औलाद को इल्म दीन सिखाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अभी और इसी वक्त अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी दज्जाल के फितना से महफूज रह सके। और मेरा चैनल इस्लाम पोड को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।